Yes, good evening. Dear students. In the previous class, in the chapter assets and basis, we are talking about what is weak asset, what is a weak base, what is strong asset, and what is strong base. Right? Today we will continue with what is the concept of pH to measure the strength of the asset. Right? Chapter is not a very big chapter. In 1 or 2 sessions, chapter will be completed. If I talk about salts, that's all. Chapter is completed. Second chapter, not a big chapter. She said that strength of the asset, right? I think it's the third topic or second topic. Strengths of the asset. Strength of assets and basis. Okay. What do you mean by weak asset? What do you mean by strong asset? An asset is said to be weak if it does not come it partially dissociates into ions. What do you mean by strong asset? Example of the strong acid. Inological discussion. Class hydrochloric acid. Strong or weak? Hydrochloric acid? Strong. Sulfuric acid? strong. Nitric acid? Strong. Nitric acid? Strong. Then phosphoric acid? Weak. Then carbonic acid? H2CO3? Weak. Hydrogen cyanide? Weak. Acetic acid? Weak. Formic acid? Weak. HCOH? List markori. Weak acids. Then what do you mean by strong bases? What are strong bases? Generally hydroxides of group alkali metals and alkaline earth metals. Sodium hydroxide, strong base. Potassium hydroxide, strong base. Calcium hydroxide, strong. Magnesium hydroxide, strong. Copper hydroxide, weak. So, urdu ella hydroxides weak. Not very strong. Aluminum hydroxide, not that weak. Okay, ammonium hydroxide, weak. Right? They ionize partially in the aqueous solution. What do you mean by electrolyte? Electrolyte. Electrolyte is a species or any substance. Electrolyte. Electrolyte. ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೀರಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆನಪ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತದ. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? Electricity either in the aqueous solution or in the molten state. ಮರ್ದಿವ್ಸ ಬರ್ಬೇಕದು ನೋಡ್ರಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Electrolyte, non-electrolyte, the substance which do not conduct electricity. Example of non-electrolytes: benzene, ethanol, carbon tetrachloride, sugar. Most of the organic compounds are all non-electrolyte. They do not conduct electricity. Right? Ega, in order to express the strength of the solution in terms of number, it was Sorensen, botanist, Sorensen, botanist. Botanist ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಂತ? So botanist ಅಂದ್ರೆ botanist ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Study about plants, botany. Geologist ಅಂದ್ರೆ those who have understood, learnt geology, ಪ್ರಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. Botany ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. Chemist, chemistry ಕಲ್ತವ್ರು. Physicist, mathematician, musician, music ಬರೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಹಂಗ. ಸೊ ಆಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟನಿ ಕಲ್ತವ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣಿತ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಿರಿಕಿರಿಯವರಿಗೆ, ಬಾಟನಿ ಜುವಾಲಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಟನಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರೆನ್ಸನ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರಲಿ ಇದು an acid will contain H plus ion concentration ಇರ್ತದಲ್ಲ. Whenever you take an acid, it consists of H plus ion concentration. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 to the power ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ 10 to the power -8, 10 to the power -9, 10, 11 ಹಿಂಗ ಈ ತರ 10 to the power -8, 10 to the power -9, -11 ಹಿಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಬರೀತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ 1 ಲೀಟರ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು H plus ion ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜನರಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. H plus ion ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ion ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ 10 to the power of ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತು ಬಂದ್ರು. ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಇದು ಏನದ 10 to the power -8 ಅದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ದೋಸ್ತ ಇದು ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಸಾದಾ ನಂಬರ್ ಬರುವಂಗ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಲೊಗಾರಿದಮಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರ PH ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ PH ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, P small h. ಇದು ಏನಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10⁻⁸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಅಂತವ. ಸೊ ಲಾಗ್ A⁻n = n log A to the base 10 ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅದ. ರೂಲ್ ಮುಂದೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ -8 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ -8 ಇಂಟು log 10 to the base 10 ಬರ್ತದೆ. -of is 8, log 10 to the base 10 is 1. ಇದು ಒಂದು ರೂಲ್. log A to the base A ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೂಲ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು 1. ಸೊ ನಿಮ್ಗ PH ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇನೋ ಹುಟ್ಟುದೊಂದೇನೋ ವಿಶಾಲದ ಅಂತ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ಒಂದು ಲೊಗಾರಿದಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. PH ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ PH ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಸ್, ಜರ್ಮನ್ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಡ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರ ಜರ್ಮನ್ಸ್. ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಡ್ ಹಚ್ತಾರ. ಹಂಗಿದು ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೊಳಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ p ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ಜರ್ಮನ್ ಒಳಗ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಕರೀತಾರ PH ಸ್ಕೇಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಇರ್ಲಾರ್ದು ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಂಗ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. PH ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿ. PH ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಸಾರೆನ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಬೊಟನಿಸ್ಟ್. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ the biological fluids concentration of ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅವನು, ಬೇಸಿಕ್ ಅವನು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅವನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾದಾ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, probably he must have met his mathematics friend and asked the solution. Mathematics friend must have, you can use logarithm and express it in the form of log. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು 10th ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಥಿಯರಿ. ಇದು 9th ಮುಗಿದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಂಡೈಸಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ ಫಾರ್ಮ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೊಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾ ಇದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 ಆಫ್
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ pH ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇದು ನೀವು ಸ್ಕೂಲಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿಂದು ಇದು ಬರೀ ಸಾದಾ 8 ಬಂತು. ಹಂಗೇನಾಗ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ 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 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರ ಅವುಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻�6, 10⁻�7 ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳುದು -8, 10⁻⁹, 10⁻10 ಹಿಂಗ ಅಪ್ ಟು 10⁻14 ತನಕನೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ 10⁻1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು pH, ಇದು H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹಿಂಗಿದ್ರ ಸೊ pH ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರ 10⁻1 ಅಂದ್ರೆ 1 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ -6 ಬರ್ತದ. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ A+B² ಅಷ್ಟ ಸರಳ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ -2 is pH2 ಬಂತು, pH3 ಬಂತು, pH4 ಬಂತು, 5 ಬಂತು, 6 ಬಂತು, 7 ಬಂತು, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ಸೊ 0 10⁻⁻0 ಬಂತು. ಸೊ 0 to 14 ತನಕ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗ ಜನರಲಿ 10⁻⁻7 ಇದ್ರ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರ್ತದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತದ. ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 10⁻⁷ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಅದಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀದರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಏನೇನು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅವ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಬರ್ತದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ pH <7 ಇತ್ತಂದ್ರ ಏನಿರ್ತದ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ pH <7 ಇತ್ತಂದ್ರ ಏನಿರ್ತದ, ಬೇಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಎಷ್ಟು pH 14 ಇರ್ತದ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಏನದ ಹಸಿವಾದಾಗ ಚೂರು ಚೂರು ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, HCl ಅಸಿಡಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅದ್ರದ್ದು pH 1 ಇರ್ತದ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಏನದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ಲೋವರ್ ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ 10⁻1 ದೊಡ್ಡದು, 10⁻2 ದೊಡ್ಡದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಗಣಿತದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡ್ರಿ. 10⁻1 ದೊಡ್ಡದು, 10⁻2 ದೊಡ್ಡದು. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ರಿ ಉತ್ತರ. ಈಗ ನನಗ 10 ದೊಡ್ಡದು, 100 ದೊಡ್ಡದು, 10⁻2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 100, 10⁻3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1000. 10 ದೊಡ್ಡದು, 10⁻2 ದೊಡ್ಡದು, 10⁻3 ದೊಡ್ಡದು, ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗತ್ರಿ. ಇದು 10⁻1 ಅಂದ್ರ 1/10 ಇದ್ದಂಗ ಅದು. ತಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. 10⁻2 1/100 ಹೌದಿಲ್ಲ? ಒಂದ್ ಉಂಡಿ ತಗೊಂಡು 10 ಮಂದಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಂತ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅದ ಒಂದ್ ಉಂಡಿ 100 ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ 10⁻1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/10. ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1/10. 10⁻2 ಮೀನ್ಸ್ 1/100. ಯಾವ ದೊಡ್ಡದು? ನಾ ಕೇಳಿದೆ 10⁻1 ದೊಡ್ಡದು, 10⁻2 ದೊಡ್ಡದು. ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ, ಒಂದ್ ಉಂಡಿ 10 ತುಂಡು ಮಾಡಿ 10 ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ತದ. ತಿರುಪತಿ ಉಂಡಿ ಅದನ್ನ 100 ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದೆಪ್ಪ. 100 ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 10⁻3 ಅದ ಒಂದ ಉಂಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಲ್ಮಟ್ಯಾಗ 1000 ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಒಂದೊಂದು ಕಾಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? What happens? As the negative part to the base 10 goes on increasing, the value of the fraction goes on decreasing. Positive power ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದು 10 ಉಂಡಿ, 100 ಉಂಡಿ, 1000 ಉಂಡಿ, ಹಿಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದ ಉಂಡಿ, ತಂದದ್ದು ಒಂದರಿ, ತಿರುಪತಿದು ಒಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಮಂದಿಗೆ 1/10, 100 ಮಂದಿಗೆ 1/100. ಒಂದ ಉಂಡಿ 100 ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚೋದು. ಅವಾಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಹಾಕೋದು ಬರ್ತದ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ 10⁻14 ದೊಡ್ಡದು, 10⁻1 ದೊಡ್ಡದು.
10⁻⁻1 ದೊಡ್ಡದು, 10⁻14 ದೊಡ್ಡದು, 10 ದೊಡ್ಡದು, 14. 10⁻14 ದೊಡ್ಡದು, 10 ದೊಡ್ಡದು. 14. ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ 10 ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದು ತಿಳ್ತನ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1/100 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಏನಾಕೋತ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತ ಬರ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಹೀಗಾಗಿ pH is equal to 1 ದೊಡ್ಡದು, pH is equal to 10 ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲ. pH is equal to 1 ಇದ್ರೆ, pH is equal to 2 ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಅಸಿಡ್ ಅವ. ಒಂದು ಅಸಿಡ್ ಇದೆ pH is equal to 2 ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಡ್ pH is equal to 5 ಅದ. ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್? The having pH 2 is more acidic. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಅವ ಇಲ್ಲಿ. pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದ್ರದ್ದು 10 ಅದ, ಒಂದ್ರದ್ದು 14 ಅದ. ಯಾವುದು ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್? 14. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್? 14 is ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ಹೈಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ pH greater than 7, more stronger will be the base. Lower the value of the pH value less than 7, more acidic will be the more will be the acidity. Okay, can define pH scale. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅವಲ್ಲ, ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಾ ಬರ್ಸಿದ್ದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಾಗ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತೇವ್ರಿ. ಬಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ನಾ ಏನ್ ಬರ್ಸಿನಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಏನ್ ಬರ್ದ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಹೆಡಿಂಗ್. pH ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ. In order to express strength of the solution, dictation ತಗೋತಿರ್ಲ. In order to express strength of the, generally after 1 month ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾಠ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆದು ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ನಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೀರಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದನ್ರಿ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದದ್ದು ಬರ್ಕೋತಿದ್ರಿ, ಸ್ಟಾಪ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ತಗೋ. ಎಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ದ pH scale. ಕ್ವಿಕ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ, ನೀಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ. ಏನ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಈಗ? pH scale. In order to express the strength of the solution. In order to express the strength of the solution. In order to express the strength of the solution. The strength of the solution. Sorensen, a botanist. Sorensen ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. Sorensen, SORENSON. Sorensen. ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ. ಸಾರೆನ್ಸನ್, a botanist introduced a scale called pH scale. ನೋಡ್ರಿ, P small H capital. ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. P small H capital. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ P ಮೊದಲೇ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ನಡೀತದಂದ್ರೆ ನಡೀದುಲ್ಲ 3 ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅದು. P ಸ್ಮಾಲ್ H ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಹೆಂಗ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಡ್ರಿ, P ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ದು H ಬರ್ದು ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. P H ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, P ಪೊಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ pH scale. To express the concentration of acid. To express the concentration of acid. The meaning of pH is potens dehydrogen. That implies POT and TZ, potent dehydrogen. So that implies potential of hydrogen ions. Next slide.
Potential of hydrogen ion, English olaga, simple English olaga, H plus ion concentration. H plus ion concentration. H plus ion concentration. It is in fact logarithmic method of, writing skills improvement ಮಾಡ್ಕೊ. It is in fact ಬರ್ದ್ರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ರಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದೀರಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಈಗಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, in fact it is a logarithmic method of expressing concentration of hydrogen ions, logarithmic method of expressing ನಡಕ್ ಹಾರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಡತನ ಬೀಳ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ logarithmic method of ತಿಳಿದಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಳೋದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. logarithmic method of expressing a concentration of hydrogen ion, logarithmic method of expressing concentration of hydrogen ion in terms of whole numbers using logarithms. That is, not very pH is equal to minus log H plus ion concentration to the base 10. Minus log H plus ion concentration to the base 10. ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ, 10⁻⁸. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, 8 ಬರ್ತದೆ. log 10 to the base 10 is 1. ಇವು ರೂಲ್ಸ್, ಇವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇವು. log a raised to n to the base 10 and log a to the base, ಈ ತರ logarithm. ಸೊ ಜನರಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿರ್ತಾವು, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಏನಿರ್ತಾವು, ಬಹಳ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತಾವ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ 10 ಇರ್ತಾವ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೇಲ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದು ಬರದ್ರಿ logarithm to the base 10. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ? log m raised 10 -8 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ minus of minus is +8. log 10 to the base 10 is 1. 8 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. pH ಸ್ಕೇಲ್, pH. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಜನರಲಿ concentration of H plus and OH minus ions will be very low, right? Will be very low. H plus and OH minus ion concentration will be very low. That is negative power to the base 10. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, to the base 10. Using pH definition, they can be expressed in whole numbers. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? They can be expressed in what? Whole numbers.
pH scale. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು 1 2 3 4 ಹೆಂಗ್ ಬಂತಲ್ಲ ಹಂಗ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ pH scale? ನೋಡ್ರಿ, it is a scale containing numbers from 0 to 14, right? 0 to 14 ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. 10⁻⁻1 ಥೀಟಾ, 10⁻⁻0 ನೋಡಿ 0, 10⁻⁻1 ಅಥವಾ 10⁻0 ಏನಿಲ್ಲ, 0 ಇರ್ತದ. 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರ್ತದ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟ, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೀ ನೀವು ಬಾಜುಕ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಚೂರು ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ pH ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ತದ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಒಳಗಿರೋದು ಬೇಡ. Even theory of indices is the improvised form in the logarithms. Okay. pH scale. It is a scale containing numbers from right 0 to 14, right? 0 to 14. Illon scale hakri ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Draw a scale. Illon scale ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. This is called as pH scale. Write a number from, no, in between 7 ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗ, right? ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 6, you have 5, 4, 3, 2, 1, 0. ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On scale hack 14 scale. Yes. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಈ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವ ಕಡೆ? ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಇದ್ರ ಅಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿರ್ತದ, ಸಾರಿ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗತ್ರಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. pH = 7 ಇದ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ತದ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Example is sodium chloride. pH is 7. pH greater than 7 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. If a pH is less than 7 implies acidic solution. Acidic solution. ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ ನಿಮ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಂದ್ರ ಅದ್ರ HCl ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದ? 1.2 ಇರ್ತದ. pH 1.2 ಇರ್ತದ. pH is equal to 1.2. ಇಲ್ಲೇ 10 ಇರ್ತದ. ಅಂಡ್ ಲೆಮನ್ ಅದಲ್ಲ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾ? ಲೆಮನ್ 2.2 ಇರ್ತದ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟರ್, NaCl ವಾಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ pH is equal to 7 ಇರ್ತದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ pH 7.4 ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ 10 ಇರ್ತದ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ. ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತದ, ಅಷ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದ ಅದು. ಅಂಡ್ pH 14 ಏನದ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ sodium hydroxide ಅದ, its pH value is 14, almost 14 ಇರ್ತದ pH value of
ಹೌದಾ? ಈ ಮಳಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಸಿಡ್ ರೇನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದ ಗೊತ್ತಾ? ಅಸಿಡ್ ರೇನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದ ಮಳಿ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಪಿ ಎಚ್ ನೋಡ್ರಿ 5.6 ಇರ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ biological fluids and chemicals will have different pH value. ಅರ್ಥ ಆತ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೋತ ಬರಿಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗ. ನೀವು ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ಲೆ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲಾಗ್ ಉಳಿತಾವ. ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಡನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ pH ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ? 10 ಇರ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ pH 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. pH ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ 14. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್? ಹಾ. ಈಗ pH ಆಫ್ ಅಸಿಡ್ ರೇನ್ ಇಸ್ 5.6. pH ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಇಸ್ 2.2. gastric juice is hydrochloric acid is. Among the lemon and gastric juice, which is more acidic? Lemon and gastric juice, which is more acidic? ಯಾಕ? pH value ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಅಸಿಡ್ ರೇನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್, which is more acidic? Gastric juice. Among sodium hydroxide and milk of magnesium, which is more basic? Sodium hydroxide. Blood pH value 7.4, right? So among this milk of magnesia and the blood, which is more basic? Milk of magnesia. Even facts ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಬರೀ pH ಅಂತ ಓದಿದ್ರ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೇಳಿನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂತ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ರದು pH ಹಂಗಂದ್ರ ಒಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ ಬಂದ್ರಿ ಇವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು 10 to the power ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಇರ್ತಾವ ಇದ್ದು. ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಬಾಟ್ನಿಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರ pH. ಇಷ್ಟ pH is equal to 1 ಅಂದ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 10⁻⁻1 ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಅದಂದ್ರ 10⁻⁻2 ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. pH is equal to 7 ಅಂದ್ರ 10⁻⁻7 ಇತ್ತದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 7 ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. pH ಸ್ಕೇಲ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ.